अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त जो पूरी दुनिया जिहड़ी है वो मुख्तलिफ बहराना का शिकार है तो क्योंकि ईरान इसराइल अमरीका जंग चल रही तो पाकिस्तान ने इस बहरान के हवाले नाल अपने जिहड़े पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने बचाने वास्ते बड़ी मनसूबाबंदी जिहड़ी वो जारी है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले नाल खुद आके कौम नाल खिताब किया और उन्होंने ऐलान किया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ है वो आवाम ते वो कीमतां वधन का बोझ जो पाने की बजाय यह बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने दसिया कि मैनू पेट्रोल की कीमत जी वो 95 रुपये तो डीजल 203 रुपये मजीद महंगा करने की समरी भेजी गई थी जी मैं मुस्तरद करती है। तो 56 अरब का इजाफी बोझ जोड़ा यह हुकूमत हुण आप चुकेगी। इस तो पहले भी हुकूमत जी 125 अरब का बोझ जो 3 महीनों के पेट्रोलियम मसनूआत की मद बर्दाश्त कर चुकी है। तो उन्होंने भी दसिया कि हुकूमत जी मौजूदा जो मौशी बहरान है उदों तो निपटन वास्ते हिकमत अमली जी है वो बना रही है जिसका ऐलान जोड़ा भी आइंदा चंद दिनों किया जाएगा। तो ये जोड़े IMF के नाल हुकूमत के स्टाफ नाल मुज़ाकरात ने वो भी कामयाब हो गए हैं। तो IMF के पैकेज से भी जी पेशरफ होएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अज ईरानी सदर नाल 1 घंटा टैलीफोनिक गपशप की है और उहदे च ईरान जी 1900 हुण तक शहादतां हो चुकियां ने उहदे वाले अफसोस का इजहार भी किया। फिर उन्होंने यह भी दसिया कि इस वक्त वज़ीर आज़म खुद फील्ड मार्शल ते जिहड़े नायब वज़ीर आज़म ने वो जी सफारती कोशिशां कर रहे हैं दुनिया के उहदे हवाले नाल वज़ीर आज़म ने उन्होंने आगाह किया तो उन्होंने पाकिस्तान की जिहड़ी कोशिशां ने उन्होंने सराहया। तो यह राबते तो थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के हवाले नाल एक पाकिस्तान ने वड्डी जिहड़ी पेशरफ्त हुई है बरामदात के हवाले नाल कि ईरान को पाकिस्तान ने बरामदात की जी इजाज़त देती है कि पाकिस्तान तो ईरान के जोड़े वसी एशियाई ममालिक ने उन्होंने जी गज़ाई अशिया ने तो जी फार्मासूटिकल इक्विपमेंट्स और अद्वियात जड़ियाँ ने उन्होंने भी इजाज़त देती और यह जी इजाज़त है वो जून तक की इजाज़त दी गई है। तो अगर असी मज़ीद गौर करिए तो इस वक्त एक होर अहम चीज़ है कि ईरान ने आबना हुरमुज़ तो 2 मजीद जहाज़ जोड़े ने वो गुजरन की इजाज़त दी है और वो जहाज़ जोड़े पाकिस्तानी जहाज़ ने जोड़े 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँचणगे। तो पाकिस्तान दे विच कल तो बाकायदा सफारती सरगर्मियाँ जड़ियाँ ने उहदा आगाज़ होने जा रहा है। कल पाकिस्तान दे विच कल तो यानी 29 ते 30 मार्च 2 रोज़ा जोड़ा वज़ीर ख़ारजा का इजलास होएगा। 4 फरीकी इजलास है जिसदे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ते पाकिस्तान जो चारों शरीक होंगे और मुल्की इलाकाई और दुनिया की सूरत हाल जी है वो उत्ते गलबात होएगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान की जी सफारती कोशिशां ने उन्होंने एतमाद का इजहार किया। तो अगर असी आलमी मंजरनामे तो वेखिए तो जी खलीज ताउन कौंसल है उन्हें मुतालबा किया कि सिर्फ ईरान जोड़ा वो तो जंगबंदी नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्होंने अमरीका को मुतालबा किया कि ईरान के जी मिज़ाइल और जी टैक्नोलॉजी है इनू भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि एक ऐसा लाहेमल बनाया जा सके कि मुल्क जोड़े ने वो महफूज रह सकन। एक तरफ अमरीकी सदर ने ऐलान किया है 10 रोज़ा यानी जोड़ा कि भी जंगबंदी का कि ईरान ते हमले नहीं होंगे, लेकिन असीं देख रहे हैं कि ईरान ते मुसलसल हमले जोड़े ने वो जारी ने। इसराइल की तरफों ईरान के सिविलियन जोरी तनसीब तो पावर प्लांट जो निशाना बनाया गया तो इसराइली हुकूमत ने कहा कि भी इसका जवाब जोड़ा वे वो इसराइल को दिता जाएगा। तो ये नाल यह भी कि अज ईरान का जोड़ा सूबा है जंजान वो भी इसराइली हमले हुए हैं तो वो 5 लोग जोड़े ने वो शहीद हुए हैं तो 7 जख्मी ने। इस सारी सूरत हाल जी है इस वक्त आलमी मंजरनामे तो मौजूद है और बड़ी तेज़ी के नाल चीज़ां जिहड़ियां ने वो बदल रही हैं अगे वध भी रही हैं। तो इन्हों के उत्ते अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? बस फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। ठीक है। खबरां था साडे कोल बहुत ने। हाँ जी, जंग लगी है खबरां दी भी जंग लगी मुसलसल खबरां ने और हाले तो बड़ियां घट शामिल कीतियां ने। चौधरी साहब कितों कढ के लियावांगे भी सोचो ना जरा इन्नी एनालिसिस करना इन्नियां खबरां दा नहीं। चौधरी साहब ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ में बंद कर लेते हैं आप। ਕਿਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੂਜ਼ੇ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਤਨ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੂੰ ਸਮੁੰਦਰ में उतर जाऊँ। तो मेरा एक दोस्त ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮਜ਼ਾਜ
तेरे च नहीं है और तू शायराना तखयल और उसकी तशबीह और इस्तारे की दाद नहीं दे सकता, तो बस तू इन्ना की समझ, बस कि जिन्ना कि तू समझ रहे ना तेरे वास्ते इन्ना ही जरूरी। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਐਂਡ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਾ, ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੋਣਾ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ, ਔਰ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ FBR ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 400 ਵਧਾ ਦਿਓ, 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਖੱਟੂਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ। 12,000 ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, 12,000 ਪੰਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 24,000 ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡਿਟ ਆਣੇ, ਯਾਨੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 24,000 ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈਣ, ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਾਲਿਆਂ ਲਤੀਫ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਜ਼ੀਰਾ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ 4 ਅਫਰੀਕੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਊਦੀਆ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਜ਼ਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਔਰ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ, 1 ਘੰਟਾ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਚੀਜ਼, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਬਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਾਲਬ ਕੂਵਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਸਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਸਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੀ ਰਜੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਟੈਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਗਰ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਐਟਮੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਅਹਦਾਫ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਇਆ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੁਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਜ਼ੈਲਨਿਸਕੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੰਗ ਤਵੀਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ
ਇੰਗੇਜ ਰੱਖ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਪਰਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪਤਾ ਯਮਨੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੂਸੀ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਸਫਾਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਰਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਰਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕਸੂਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਕੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, तो कहता मार नहीं पे यार। हाँ, तो फिर तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना कि बेटा ये काम है ठीक नहीं है, तो तू अपने आप को ठीक कर, नहीं तो फिर ठीक है। मैनू भी समझा रहे ने कि काम ठीक नहीं है, ब्रेक ले ला। साडे प्रोड्यूसर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਬਹਿਤੇ ਹੁਆ ਸਮੁੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਲਈਏ। ਮੋੜੋ ਚਲੋ, ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜਤਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਚੋਇਸਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਟਾ ਵੁਟਾ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੋ ਵੈਸੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲ ਤਸ਼ੀਉਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ
ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਊਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 24,000 ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਛੋਟਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਲਾਰਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੁੱਸ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਠੁੱਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਦਤ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਹੈਵਾਨਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੱਕ, ਉਹ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਦ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾਨਾਈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਫਰੋਗ ਦਿਓ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਈਕੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਫਰਦ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮਨਾਇਆ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।